हरे कृष्ण सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुचे विनम्र प्रणाम करुचे आज संध्या कालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करला आसंतु प्रयास करला। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते वेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त को स्वागत करके बर्तमान आज संध्या कालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा। आमे श्रीमद भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग आम 31 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करते। आज 32 नंबर श्लोक रु आम नवा श्लोकटी शेयर करुची। श्लोक एवं बहुविध यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविध यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये आवृत्ति करिवे करंतु श्लोक। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। समस्त भक्त वृंद को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एहार अर्थ ए समस्त प्रकारर यज्ञ कर्म वेदरे अनुमोदित होइछि एवं एगुड़िक विभिन्न प्रकार कर्मरु जात। एगुड़िकु एहिपरि भावरे जानी तुमे मुक्त हेब। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। आउ किए करिवे। ओके तबे ए श्लोक रे भगवान कहउचंदी एवं बहुविधा यज्ञ एवं बहुविधा एई भଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ
ଯାହା ଭଗବାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଏଇଭଳି ରହିଛି। ବିତତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ଏସବୁ ବେଦରୁ ବେଦରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବିତତା ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହେଇଛି। କର୍ମଜାନ ବିଦ୍ଧିତାନ ସର୍ବାନ ବିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣି ରଖ କର୍ମଜାନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କର୍ମ କର୍ମରୁ ଜନ୍ମ କର୍ମରୁ ଉଦ୍ଭବ ତାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ସେଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ତାନ୍ ସର୍ବା ସେଇ ସବୁ ମାନେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡିକୁ ଠିକରେ ଜାଣିବା ବିମୋକ୍ଷ ସେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବା। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭଗବାନ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ। 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। 25ରୁ 33 पर ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 32ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ। କିନ୍ତୁ 25ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ କହିଲେ। ଯୋଗୀମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ବେଦରେ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଏସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଯଜ୍ଞର ବିଧି ମଧ୍ୟ ବତେଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 30ରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କଣ ଫାଇଦା ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କଣ ଫଳ ମିଳୁଛି ନା ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏବଂ ମାନେ ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ସରିଗଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। এইଭଳି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। 31ରେ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେଲେ କଣ ପରିଣାମ ହବ। କହିଲେ ଯେ ତମମାନେ ନା ଏ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ତମେ ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଇବ ଏ ଜନ୍ମରେ ନା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଲୋକରେ ପରଲୋକରେ ବା ପର ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବ। ସୁଖ ନାହିଁ ତମର এইଭଳି ଭଗବାନ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ନ କରିବେ। এইଭଳି 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଜ୍ଞର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ବତଉଛନ୍ତି ଏଇ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। এইଭଳି ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ପରିଣାମ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ 32-33ରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତେବେ ଏ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଭଗବାନ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରୋଟି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ବିତତା ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖେ कर्मजान विद्धि तान सर्वान ज्ञान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। ये हूँ चारोटी शिक्षा भगवान कौन भगवान कहते जे एवं बहुविधा यज्ञ एवं कहीदेला माने यही अर्थात भगवान पूर्व किसी कहते बर्तमान जहाँ कहवाक जाऊँच से ताकू लिंक करके कहते पूर्व कौन कहते बहुविधा यज्ञ विभिन्न प्रकार यज्ञ कथा कहते 14-15 प्रकार यज्ञ भगवान वर्णना कले।
ତେଣୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏସବୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରିବା। କାହିଁ କରିବା ନା ଆମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ, କୌଣସି ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ଯଜ୍ଞର ଇଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କାମ କରିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଦେଲି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞ କର, ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ କହିଲେ, ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ କାହା ପାଇଁ? ଏ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର, ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଭାବନା। ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଏଇଭଳି ଦୈହିକ ବା ମାନସିକ ବା ଭୌତିକ ଧାରଣା, ମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଧାରଣା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇ ଧାରଣାରେ ଯଦି ରହିଛ, ଫିର ବି ରହିକି ଯଦି ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରୁଛ, ତଥାପି ଯଜ୍ଞ କରିହବ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବନାରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡିଲି କନସେପସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କର। ଏବଂ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଭାବନାରୁ ଆମେ ବାହାରିଯିବା, ଆମର ପଳେଇଯିବା, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଆଉ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ଶରୀର, ଆମର ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହବ। ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଶାରୀରିକ, ଏଇ ଯୋଉ ବଡିଲି କନସେପସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ଦୈହିକ ଜୀବନ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବନା, ଇଏ ହଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରିବ, ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁବିଧା ଯଜ୍ଞ ବିତତା, ଏବଂ ବହୁବିଧା ଯଜ୍ଞ, ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ବିତତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ବିତତା ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ମାନେ vividly explained, elaborately explained, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖେ, ବେଦ ମୁହେରେ। ବେଦ ମୁହେରେ ଏସବୁ, ବେଦ ମୁହେରେ କହିଦେଲା ମାନେ, ତାମାନେ ମୁହଁ ଆସିବ କେମିତି ଯୋଉ ଶରୀର ନାହିଁ, ତାମାନେ ଶରୀର ବି ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ବେଦ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ବହି ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାଗବତମରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଠି ଚାରି କୁମାର, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ହୁଏ, ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ କିଛି ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଶୋଇଯିବେ ଆରାମ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ବେଦ ମଧ୍ୟ, ଯେ ବି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଥାଇକି ବେଦ
ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ಈ ବେଦ ଯିଏକି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ଯେତେବେଳେ କହିଦଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ବେଦ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ଶବ୍ଦମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ବି ବାହାରୁଛି ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ ଏଇଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଏଠି କହିଦଉଛନ୍ତି ବିତତା ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖେ, ତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖେ, ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖେ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନ ଦେଲେ। ଥାର୍ଡ, ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଧି ଜାଣି ରଖ ଅର୍ଜୁନ, କଣ କର୍ମଜାନ, କର୍ମରୁ ଉଦ୍ଭବ, କର୍ମରୁ ଜନ୍ମ, କଣ ଆନ୍ ସର୍ବାନ୍ ସେହି ଯଜ୍ଞ, ସେଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି 25ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡିକ ସବୁ କର୍ମରୁ ଜନ୍ମ। ମାନେ କର୍ମରୁ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିକି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ରହିକି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ସେଇ କର୍ମରୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ଆସିଛି। ଏ ଯଜ୍ଞ କଥା ଭଗବାନ ବି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଠି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚକ୍ର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣାଦ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନାଦ ଅର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଯଜ୍ଞାତ ଭବତି ପର୍ଯ୍ୟନୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଠି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ଆସୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଦ ଆସିଛି, ବେଦରୁ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ମାନେ କଣ କରିବ, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କଣ କରିବ, ଯାହା ବି କରିବେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସେଠି ବତା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବେଦର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମଜାନ, ମାନେ ବେଦର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବେଦରେ କେମିତି କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନିଜର ମାନେ ନିଜ ମନ ଗଢା ଜିନିଷ ଇଏ ନୁହେଁ ବା ମନମାନି ନୁହେଁ, ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। କେହି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନନଭେଜ ଦେବି, ମଟନ ଦେବି, ନା, ନଟ୍ ପରମିଟେଡ୍। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ। ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ, ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଯାହାର ସେବା କରୁଛେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆମେ ସେଇଆ ତାକୁ ଦବା ନା ନାଇଁ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଦବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛେ ତାକୁ ଟନସିଲ ହେଇଛି, ଟନସିଲ ହେଇଛି, ସେ କାଢା ତାର ଦରକାର। ଆମେ କାଢା ଜାଗାରେ ଯଦି ତାକୁ କହିବା ନାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆମେ ସରବତ ଦବା, ଲସି ସରବତ ଥଣ୍ଡା, ହବ କି? ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ମନମାନି କଲେ, ଅର୍ଥାତ ନିଜ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାମ କଲେ, ଆମର ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କଲେ ସେ କର୍ମ ପାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପାପ ହବନି, ସେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ, ଯେମିତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି କର୍ମଜାନ ସର୍ବାନ।
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ଯଜ୍ଞ କଥା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ 25-29। ଏଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଏ କାହା ପାଇଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଧର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗୀ, ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ସେ ସମାନ ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତାକୁ ଯାହା ଦେଲେ, ଯାହାର ଝାଡା ହଉଛି ତାକୁ ସେହା ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାର ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ସେହା ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ରୋଗ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାରେ ସେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଏ ଶାରୀରିକ ଭାବନାରେ, କିଏ ମାନସିକ ଭାବନାରେ, କିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବନାରେ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯଜ୍ଞ, ଏ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଜଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଯୋଉଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ କରିବ। ତମର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ବା ତମର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଧାରଣା, ମାନସିକ ଧାରଣା, ବୌଦ୍ଧିକ ଧାରଣା ନେଇକି ଯାହା ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କର। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଧାରଣାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର, ଏବଂ ସେଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭୋଗ କରୁଛେ। ଶରୀର ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛେ ଅର୍ଥ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏବଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିକି ଜଗତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଏ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, କୋଉ ଚେତନା, ଯେ ଆମେ ଶରୀର, ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଚେତନାରୁ, ଶାରୀରିକ ଭାବନାରୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଉଠିବା? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଟ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶରୀର ସ୍ତରର, ମାନସିକ ସ୍ତରର, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରର, ବୌଦ୍ଧିକ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରର, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଗ୍ରସ୍, ଶରୀରଟା ଗ୍ରସ୍ ସ୍ଥୂଳ ଲେଭଲ କଥା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ସଟଲ ଲେଭଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶରୀରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରର କର୍ମ ମୁଁ ମାନେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ କହିଲି, ବେଦରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ମାନେ କେମିତି ଏ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉ ମନ, ଶରୀର, ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଯଜ୍ଞ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କଣ? ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞ କୋଉ ସ୍ତରରେ ହେଲା? ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତପୋ ଯଜ୍ଞ। ଇଏ ଟିକେ ଏଇ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର, ମାନେ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନିଜ କଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତପସ୍ୟା। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମଟନ ଖାଇବାକୁ, ଖାଇବିନି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧ କାମ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମଦ ପିଇବାକୁ, ପିଇବିନି। ଏଇଭଳି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ରଖିବିନି। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଆମର ପାପ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା କରିବିନି, ଏସବୁ ଭୋଗ ମୁଁ କରିବିନି।
उच्च स्तर एटा समवाट उच्च स्तर जो सुख को त्याग करुच्ची तपोयज्ञ। नेक्स्ट कहले जोग यज्ञ, ये आउ टिके ऊपर स्तर को हेगला। जोग माने या द्वारा कौन होउची माइंड कंट्रोल जोग यज्ञ तो मानसिक स्तर एटा। नेक्स्ट कहले स्वाध्याय यज्ञ माने वेद शास्त्र अध्ययन, ये बुद्धि स्तर आउ टिके हायर लेवल है उच्च स्तर यज्ञ। तेणु जो माने बुद्धि स्तर अच्छा से स्वाध्याय यज्ञ करी, जो माने मानसिक स्तर अच्छा से माने मन कंट्रोल करेंगे अर्थात योग यज्ञ। जो माने धरतु शारीरिक स्तर अच्छा जमी द्रव्य यज्ञ, ये विभिन्न यज्ञ भगवान कहते। भगवान योजना कर विभिन्न यज्ञ टू सूट डिफरेंट पीपल whether they are at body level or mind level or at intelligence platform। माने जो स्तर रे बुद्धि स्तर रे थांतु, मानसिक स्तर रे थांतु, भौतिक स्तर शारीरिक भावना रे थांतु, जो थे थांतु भगवान यही सब यज्ञ अरेंज करछंती। तेणु यही यज्ञ भगवान जो अरेंज करछंती ताकू कले कौन हम चतुर्थ शिक्षा भगवान दौरान कौन एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। यदि ये सब यज्ञ को आम परफेक्टली बुझिकी आम ज्ञान हो गला ताले आम मुक्ति पाइबा। विमोक्ष जो एठी मुख्य न कही विमोक्ष कहते, बी अर्थ विशेष प्रकार रे मुख्य माने मुक्ति, विशेष प्रकार रे मुक्ति। कहीं भगवान वेदरे मध्य मुख्यर अन्य रास्ता भी बतई, धर्म अर्थ काम मोक्ष माने आमर कहते ठीक अच्छी जदि आमर आम धर्म अर्थ यज्ञ करवा अर्थ पाई आमर पैसा दरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थनैतिक प्रगति पाई कले कौन हम आम शरीर जो आवश्यकता अच्छी से पूरण हो पूरण हेले कौन हम तापर इच्छा हम भोग करने तेणु काम आसब तेणु कामना भी करवा भगवान अलाउड कर रेस्ट्रिक्टेड सेटा से कामना रेस्ट्रिक्टेड जमती विवाह यज्ञ जमती मुझे कही सौत्रामणि यज्ञ मांस मद खावाई एमती भगवान तार विधि बटई कामना जो कले बोले भोग कले भोग करने गोटे गोटे समय आसो से आम भोगर इच्छा कमिज ए जन्म ना कौन एक जन्म भोग कमिज एवं आम चिंता करवा कुआड़े ना मुख्य आड़े सी हूँ ये हूँ सिंपल मुख्य किंतु ये विशेष मुख्य कहुची। भगवान कहते जे मु जो ये जो 25-29 जो यज्ञ कथा कहली जे यही यज्ञ करती से विशेष मुक्ति मिले, खाली मुक्ति नुहे। कहीं ना खाली मुक्ति माने कले कौन हम माने जेमती जो माने ब्रह्मवादी से माने ब्रह्म रे लीन हवा तांकर होची माने मोक्ष से भावुं ब्रह्म रे लीन हेले से मोक्ष हेले किंतु मोक्ष है कि करूचंती कौन से माने सेठी कारण से माने आत्मा से माने लीन हो परिबानी इनएक्टिव है रोचंती ना सक्रिय हो पारना इनएक्टिव मौन निष्क्रिय किंतु आत्मा केबे निष्क्रिय हो पारिबनी सक्रिय तेणु मुख्य हो कि फायदा हलानी पुणी बैक करेंगे भौतिक जगत को पुणी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तेणु जो सिंपल मुक्ति नॉट इम्पोर्टेंट भगवान कहते खाली मुक्ति हेले कौन हम मुक्ति पर किछि करबा को हबो सेटा कौन भगवान सेवा दिस सेवा इज विशेष मुक्ति ये जो सेवा भगवान आम करुचे यहीटा ही विशेष मुक्ति ये सेवा केतबेले करवा जेतबेले आमे भगवान कहते यज्ञ करके आम ज्ञान हला आम भगवान प्रसन्नता कर्म करके सेवा करके आम भगवान धाम गले फाइनाली आम विशेष मुक्ति मिलगला आमको
ଆଉ ସେଠୁ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମମ୍ ମମ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିବାନି। ତାମାନେ ଆମେ ସେଠି ରହିଗଲେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ସେଇଠି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମିନିଂ କର୍ମଜାନ, ଏଠି ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି କର୍ମଜାନ ବିଦ୍ଧି ତାନ୍ ସର୍ବା, ଇଏ ୟାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିନିଂ ଆସିବ କଣ ନା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଘୋର କର୍ମଣୀ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ବଡ ମାନେ ଅତି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ବରଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବି, ଭିକ ମାଗିବି, ଭିକ ମାଗିକି ବଞ୍ଚିବି, ଏ ମୋର ନିଜର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱଜନ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପିତା, ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ପିତାମହ, ଗୁରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ମାରିବି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାକୁ ତମେ ଏ ଘୋର କର୍ମଣୀ ବୋଲି କହୁଛ, ଦିସ୍ ଇଜ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ, ଏ କର୍ମ ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ତମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବାହାରୁ ଯେମିତି ଦିଶୁ, ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ପାପମୟ କର୍ମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତମେ କର୍ମ ଭାବୁଛ ସେ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ କଲ ସେ ଯଜ୍ଞ, ସେ କର୍ମ, ବାବାଜୀ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅଯଜ୍ଞ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ମାନେ କଣ ଶିଖୁଛେ, ବା ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବା ଆଦେଶ ଅଛି, ସେୟା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଆଦେଶ ଅଛି, ବା ଗୀତାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଗୀତା, ଗୀତାରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କଣ ଆଦେଶ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜି ବି ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୋଲେ, କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବା ପାଇଁ, ଉଠିବା ପାଇଁ। ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହର, ମାନେ ଶୋଇଛେ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ, କୋତ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ମାୟା ପିଶାଚର କୋଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଜି ବି ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୋଲେ, ଗୋରା ଚାନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଜାଗ, କେତେ ଶୋଇଛ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଡାହାଣୀର କୋଳରେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ବି ଜାଗ୍ରତର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଉଠିଛେ କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନି, ଉଠିକି ଆମର ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କରୁନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଶୋଇଛେ। ସେୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ନ କରୁଛେ ଆମେ ଶୋଇଛେ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଉଠିଲା ପରେ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କରୁନେ, ଅର୍ଥ ଆମେ ଶୋଉଛେ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉଛେ ମାନେ କଣ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମସ୍ତି କରୁଛେ, ଇଏ ତାମାନେ ଶୋଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବଦମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଗରେ କହିବି, ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନେଇଯିବି, ଅସୁର ମୂର୍ଖ ଜନ୍ମ ଦେବି, ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଠିକି ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରୁନେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ
ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇଛ ଉଠ, ଉଠିକି କରିବ କଣ? ଏ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ? ଭଜିବ ବୋଲି ଏସା ସଂସାର ଭିତରେ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଜିବ ବୋଲିଆ ଏସ ସଂସାର ଭିତରେ ଭୁଲିଆ ରହିଲେ ତୁମି ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ। ତମେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛ, ଶୋଇଯାଇଛ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଶିକି ଅଛ, ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛ, ଭୋଗ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଛ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ପଠେଇଥିଲି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭୁଲି ଶୋଇଛ, ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ। ତେଣୁ ସେଥିମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ବୋଲେ ବୋଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଜନ ହଉଛି ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଜନ, ତାଙ୍କ ସେବା, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଭଜନ କଲେ ହିଁ ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିମୋକ୍ଷ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି, ଖାଲି ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଆଉ ସେଠି ଫେରିବାନି। ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା, ଶେଷ କରିବା କେମିତି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଦୈହିକ ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିଛ, ଶରୀର ବୋଲିକି ଭାବିଛ ନିଜକୁ। ତମେ ଆତ୍ମା, ତମେ ଶରୀର ଭାବିକି ଶରୀର ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି କାମ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କହିଲି, ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ତମେ କରିବ ତମର ସୁଟେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ, ତମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ତମର ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଭାବନାରୁ ବାହାରି ଯିବ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଶରୀର ମିଳିବନି। ଶରୀରରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବନା ଆଉ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏହା ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ତେଣୁ breaking the cycle of birth and death, that is the goal of life. ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏ ଭୌତିକତାରୁ ବାହାରିବା, ଭୌତିକ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଭୌତିକତା ମ୍ୟାଟର, ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ସିଧା ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମେଡିସିନ ମାନେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଲେ, ଏ ସବୁ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, କିଛି ଯଜ୍ଞ ତ୍ରେତାୟରେ, କିଛି ଦ୍ୱାପରରେ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛି 25-29 ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ, ଏ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଆମକୁ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ମେଡିସିନ। ଯେମିତି ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ କଣ ମେଡିସିନ? କୃତେ ଯଧ୍ୟାୟତ ବିଷ୍ଣୁ, କୃତେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, କୃତେ ଯଧ୍ୟାୟତ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମେଡିଟେସନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ହଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ, ସେହି ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତ୍ରେତୟାମ ଯଜतो ମକ୍ଷେଇ, ତ୍ରେତୟାରେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ କରିକି ପୂଜା କରିବା। ମକ୍ଷେଇ ମାନେ ଯଜ୍ଞ,
ଯଜତ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ଇଏ ହଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ ତ୍ରେତୟାର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଦ୍ୱାପରରେ ପରିଚର୍ଯାୟାମ ଡେଟି ବର୍ଷିପ ଅର୍ଚ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରିବା ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାପରରେ। ଇଏ ତାମାନେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାପରରେ ଅର୍ଚ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ଏଇ ସବୁ କରିବା କୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ହଉଛି ମେଡିସିନ। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଉ ଯୁଗ ଆମେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛେ କଳି ଯୁଗ। ତ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି କ୍ରିତେ ଆୟତ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟାମ ଯଜतो ମକ୍ଷେଇ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯାୟାମ ସେଠି କୁହାହଉଛି କଳౌ ତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନା। ଇଏ ଭାଗବତମର ମାନେ 12th ସ୍କନ୍ଦ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଲୌ ତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନା ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିକି ଚାଣ୍ଟିଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଓନ୍ଲି ମେଡିସିନ କଳି ଯୁଗରେ এইটা ହିଁ ଯଜ୍ଞ କଳି ଯୁଗରେ। ଇଏ ସେଇ ଭାଗବତମରେ ପୁଣି ସେଇ 12th ସ୍କନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି 12 ସ୍କନ୍ଦ ସ୍କନ୍ଦ ନମ୍ବର 12 ଚାପ୍ଟର 3 52 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଲୌ ତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଭାଗବତମରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। सुखदेव गोस्वामी प्रकृत महाराज को कहते कलेर दोष निधे राजन कलेर दोष निधे राजन हे राजा ये कली दोष निधे माने दोष भरी होगी दोषर समुद्र पापर समुद्र ए कली। परीक्षित महाराज कही पारती हाँ सी तो समस्त जना है कौन तापरे सुखदेव गोस्वामी कहते अस्ति एक महान गुण किंतु तथापि ये कलीर गोटे सब भल गुण अच्छी। परीक्षित महाराज कहते अच्छा भल गुण अच्छी कौन से कीर्तनादेव कृष्णस्य यदि आमे कृष्णंकर भजन कले कीर्तनाद हरे कृष्ण महामंत्र जप कले मुक्त संग परम ब्रजेत मुक्त संग माने आमे बंधन मुक्त वा जो आमर आसक्ति भौतिक जगत प्रति भौतिक जीवन प्रति जो आसक्ति से आमे मुक्त हवा मुक्त संग परम ब्रजेत ब्रजेत माने हमें पाइबा प्राप्त करवा अटेन कौन परम माने परम धाम परम अर्थ परम धाम स्पिरिचुअल किंगडम आध्यात्मिक जगत भगवत धाम ताकू प्राप्त करवा केवल कीर्तनादेव कृष्ण से जदि भगवान भजन कले यही हूँ केवल एकमात्र मेडिसिन कली जुगारे देखु केते माने सुंदर अपॉर्चुनिटी सुजोग देइचंती ए कली जुगारे हमकु शास्त्र देइछि ताकू मिस करबार नाही मिस कर देले सब सरी गला। जदि आमे प्रत्येक दिन भगवानंकर से पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रत्येक दिन आमे यही महामंत्र जप करिवा गोटे माला 108
ଷୋଳ ମାଳା ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଜପ କରିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା, ସିଦ୍ଧି ପାଇବା। ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଭଗବତ ଧାମ, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେଠି ଏ ବେଦରେ ଦିଆହେଇଛି, ବେଦ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆକୁ ବୁଝିକି ଗ୍ରହଣ କରିକି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି। ବିମୋକ୍ଷ ସେ ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ମୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ପୁଣି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଏଠିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେୟା ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରୀରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ସେବା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ଜପ କରିବା, ତାପରେ ଭଗବାନ କହିବେ ପୁଣି ଯେ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ସମାପ୍ତ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଶେଷ ହଉଛି। ଏଭଳି ଭଗବାନ କହିବେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଏଠି ଆମେ ରହିବା। रथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे